آپ کو بہت بہتر پتہ ہے کہ آپ کی اسپیشلٹی کے اندر عطائیت یا کویکری بہت کامن ہے، تو پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ گائنی میں کویکری کو آپ ڈیفائن کیسے کرتی ہیں؟ بڑی مشکل ڈیفینیشن پوچھ رہے ہیں۔ طاہر آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے کہ لیڈی ولنگٹن ایک بڑا ہاسپٹل ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان میں میجورٹی ہماری پاپولیشن گاؤں میں رہتی ہے، جہاں میڈیکل فیسلٹی از ناٹ اپ ٹو دا مارک۔ گورنمنٹ کی بہت کوششیں ہیں کہ BHU چل جائیں، RACs چل جائیں۔ ابھی اس پریزنٹ گورنمنٹ میں ہمارے میجر ڈاکٹرز کو جو ہیومن ریسورس ہے وہ بھیجا جا رہا ہے پیریفری میں، جس کی وجہ سے ہم ٹرشری کیئر سینٹر میں سفر کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بہت اچھا اقدام ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ پیریفری میں اگر چھوٹی چھوٹی پرابلمز وہیں ڈیل ہو جائیں گی تو ٹرشری کیئر میں بھیجے جانے والے مریض کم ہو جائیں گے۔ لیکن افسوس در افسوس ہمارے ہاں ابھی بھی جو قبضہ گروپ ہے نا، وہ لوگ ہیں کہ جن کے وہ کم علم لوگ ہیں، جنہوں نے بس سینہ بسینہ سیکھا ہوا ہے کہ کوئی صاحب اگر کسی کے پاس ایز کمپاؤنڈر کہہ لیجیے کام کر رہے تھے کسی ڈاکٹر کے پاس، اور انہیں چند ایک دوائیوں کے نام سیکھ لیے، اب وہ 4 دوائیاں جو ہیں وہ ہر چیز میں استعمال کر رہے ہیں۔ گائنی اور آبسٹرکس میں کویکری جو ہے ہمارے یہاں سال ہر سال سے بلکہ صدیوں سے دائیوں کا کانسیپٹ رہا ہے۔ اور دائیوں کی ایک اچھی بات یہ ہے، پہلے اچھائی بھی کر لیں، کہ لوگوں کے گھروں میں چلی جاتی ہیں۔ اچھا، ان کی جا کے انہوں نے ہنڈیاں بھی بھون دی، ان کو دبا بھی دیا، ان کی ساس بہوؤں کے لڑائی جھگڑے بھی سن لیے، مشورے بھی دے دیے، جو کہ کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکے گا۔ ریپلیسنگ سچ پیپل از اے بگ پرابلم۔ اب اس دائی کے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس وہ سیکھا ہوا ہے کہ جی میری ساس کرتی تھی یا میری ماں کرتی تھی تو اس نے مجھے سکھا دیا، اب میں وہ کر رہی ہوں۔ مجھے اتفاق ہوا کام کرنے کا میو ہاسپٹل کے ایک پریونٹیو پیڈیاٹرکس ڈپارٹمنٹ میں۔ ان کے کچھ پروجیکٹس تھے جو کچھ گاؤں میں چل رہے تھے، لاہور کے سبربز میں، حلوں کی سالوں کی۔ تو میں ایک واقعہ سناتی ہوں کہ ایک دفعہ ہم گئے گاؤں میں، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ جی ایک بچی ہے، آپ اس کو دیکھ لیں گی چل کے گھر پہ؟ میں نے کہا ہاں دیکھ لوں، کیا مسئلہ ہے؟ کہ جی اس کو 2 دن سے دردیں لگی ہوئی ہیں اور بچہ نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے چلتے۔ ہم جب گئے، آپ یقین کیجئے کہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اندھیرا گھوپ اس میں، اور اتنا اس میں کوئلے کا دھواں تھا کہ مجھے لٹرلی جا کے سفوکیشن ہوئی۔ اور پتہ چلا کہ وہ ینگ بچی تھی، ہارڈلی 17-18 ایئرز اولڈ، جس کا فرسٹ بیبی تھا، اور اس کو 2 دن سے پینز آ رہی تھیں، اور 2 دن سے 2 دائیاں بدل بدل کے اس کے سرہانے بیٹھی تھیں۔ در حقیقت اس کی ہڈی چھوٹی تھی، بچہ بڑا تھا، وہ بچہ تو پیدا ہو ہی نہیں سکتا تھا، پیسیج ہی نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی، پیسج ہی نہیں پراپر، تو بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ اب وہ اس کو کبھی گھی، اور لڑکی کا بلڈ پریشر شدید ہائی تھا، ساتھ اس کو فٹس پڑ رہے تھے، اس کو بجائے آکسیجن ملتی اس کمرے میں دھواں مل رہا تھا اس کو۔ اور آپ یقین کیجئے کہ میں نے جس طرح ان لوگوں کو خود کنونس کیا کہ آپ پلیز اس بچی کو ہاسپٹل شفٹ کرنے دیں، ہم اس کو لے کے ہاسپٹل جاتے ہیں۔ میری ٹیم جو تھی، ہمارے پاس ایک چھوٹی سی سزوکی وین ہوتی تھی، اس میں ایک ساتھ LHV ہوتی تھی، ایک نرس ہوتی تھی، میں اور ہمارا ڈرائیور۔ ہم نے کسی نہ کسی طرح اس بچی کو اس میں شفٹ کیا، اس کے ساتھ اس کی ماں اور ایک خاتون اور بیٹھی۔ ہم اس کو لے کے لاہور جنرل ہاسپٹل پہنچے۔ وہاں ڈاکٹر نے مجھے سسپیکٹ کیا کہ آئی ایم دا کلپریٹ، میں ایک کیس بگاڑ کے لے آئی ہوں، اینڈ ناؤ آئی واز، مطلب آئی ہیڈ ٹو کیپ مائی سیلف کول کہ میں ٹھنڈے مزاج سے بات کروں، کیونکہ میں اس میں ظاہری بات ہے آئی وانٹڈ ٹو ہیلپ دا گرل ارسپیکٹو کہ وہ مجھے کیا سمجھ رہی ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ بیٹے یہ CPD کا کیس ہے، کیونکہ میرا گائنی کا ایکسپیرینس تھا، ان دنوں میں پریونٹیو پیڈز میں اپنی ریزیڈنسی پوری کری تھی۔ میں نے کہا یہ جو ہے یہ CPD کا کیس ہے، کائنڈلی شی نیڈز ہیلپ، اس وقت اس کو ہیلپ آؤٹ کیجیے۔ مطلب ہم نے بڑی مشکل سے اس کو ایڈمٹ کرا دیا، لیکن الحمدللہ کہ اس کو ریفیوج ملا، اور ایٹ لیسٹ وہ بچی سیو ہو گئی، بیبی سیو نہیں ہو سکا۔ بالکل صحیح۔ تو ڈاکٹر صاحبہ اگر آپ ٹائم پہ نہ پہنچتی ہیں تو آپ امیجن کر سکتی ہیں کہ دونوں کی ڈیتھ ہو جانی تھی۔ اچھا یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ، ایک چیز ہم بھی جانتے ہیں، پہلا ہے کویکری یا جعلی ڈاکٹر کا پریکٹس کرنا اور اس کا لوگوں کو میڈیکیشنز دینا۔ میڈیکیشنز پہلے ہم OPD کی بات کرتے ہیں۔ آپ جانتی ہیں کوئی بھی میڈیکیشن جو ہے وہ کیمیکل سبسٹینس ہے، اس کا کم یوزیج ہو وہ بھی نقصان دہ ہے، اس کا زیادہ ڈیوریشن کے لیے یوزیج ہو وہ بھی نقصان دہ ہے، اور اس کی اوور یا انڈر ڈوز ہو وہ بھی نقصان دہ ہے۔ اب یہ جو پریکٹس اس وقت ہو رہی ہے،
गायनी के अंदर मैं बात करूंगा कि जो लोग आपके पास आते हैं वो कितने बिगड़े हुए केसेस होते हैं इस तरह के अताई डॉक्टरों से? अताई डॉक्टरों से बिगड़े हुए केसेस तो मैं वेलिंगटन में से 20 साल तकरीबन हो गए, और अगर मैं किताब लिखने कभी बैठूं तो ऐसी ऐसी कहानियां होंगी उसमें कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि लोग ऑपरेशन शुरू कर देते हैं कि उनको मालूम नहीं कि ऑपरेट कैसे करना है, और वहाँ ऑपरेशन शुरू हुआ एक जगह और उन्होंने उस मरीज़ की ब्लीडिंग उससे कंट्रोल नहीं हुई, उन्होंने उसके अंदर पूरी बेडशीट डाल के हमारे पास भेज दिया। आप बताइए कि ऐसा मरीज़ कन्फ्रंट करना, ऐसे मरीज़ की डेथ हो जाए तो कौन बुरा बनेगा? वही जिसके पास एंड पे, बिल्कुल सही है, पथराव हम पे होता है, गालियाँ हम सुनते हैं, उस मरीज़ के लिए भाग दौड़ पागलों की तरह हम करते हैं, क्योंकि लोग तो उठा के ले आते हैं कि जी ये खुदा के बाद आप है। आई मीन कहना बहुत आसान है, लेकिन खुदा गवाह ताहिर इस स्टेज से गुजरना, उन मरीज़ों के लिए परेशान होना, उनके लिए ब्लड अरेंज करना, उनके और साथ अमूमन ऐसी खातून आ जाती हैं जिनको उर्दू भी नहीं समझ आ रही होती, कुछ ये कि उनको कहें कि ब्लड अरेंज करें, उनके लिए ब्लड एक फ्रेंच वर्ड हो जाता है, और उनके साथ कोई जवान आदमी नहीं होता या जवान आदमी कहीं बाहर होता है, तो ऐसे मौक़ों पे बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं कि जिसमें DNC होती है, मैं एक ऐसा अमल जो मिसकैरेज अबॉर्शंस, जो हमारे बैक स्ट्रीट अबॉर्शंस होते हैं, उनकी हमने इतनी कॉम्प्लिकेशंस देखी हैं। मैं उसी की तरफ आने लगा था, मैं उसके ऊपर तो मैं इसलिए आपसे चाह रहा हूँ ज़्यादा ओपिनियन लेना कि उसके ऊपर ही सारा हमारा केस बिल्ड होता है। मुझे सिर्फ ये बताइएगा मुझे कि हम ये जो मेडिकेशन का ओवर या अंडर यूज़ है या लॉन्ग ड्यूरेशन या शॉर्ट ड्यूरेशन का यूज़ है, ये गायनी में और किसी भी डिजीज़ में हो सकता है, लेकिन स्पेशली गायनी में और टीनेजर्स में अगर यूज़ हो रहा है, या वो लैक्टेटिंग मदर है या वो प्रेग्नेंट लेडी है, उसके अंदर कोई ऐसी मेडिकेशन दे देती हैं जो कि कैटेगरी X के अंदर आती है, आप नहीं दे सकती, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, आप बताइए उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? देखिए, वर्ल्ड ओवर जो मैटरनिटी डेथ्स होती हैं ना, 2 मेजर कॉजेज़ हैं अभी तक हमारे सेटअप्स में भी, क्योंकि पाकिस्तान अभी नंबर 5 पर है दुनिया ज़माने में मैटरनल मोर्टालिटी पे। हर आधे घंटे बाद एक माँ मर जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? नंबर 1 PPH यानी ज़्यादा खून बह जाना डिलीवरी के बाद, और सेकेंडली हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। प्रिवेंटेबल डिजीज़ है भाई, ये कौन सी ऐसी मुश्किल बीमारी है? आप ब्लड प्रेशर चेक करें, आपको पता चल जाएगा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, और उसका ट्रीटमेंट करें। हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर चेक करने का रिवाज ही नहीं है। अब दाई को तो नहीं मालूम कि ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक का क्या मतलब है, डायस्टोलिक का क्या मतलब है, डेंजर जोन में कब आ रहा है। औरत के सिम्टम्स वैसे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, उसको हेडेक, स्वेलिंग, ये फीचर्स ही अगर नोट कर लिए जाए। लेकिन वही बात है ट्रेनिंग, और मुल्कों में दाइयों की रिप्लेसमेंट TBA से है, ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट, उनकी बाकायदा ट्रेनिंग की जाती है। इन दाइयों की भी ट्रेनिंग की जानी चाहिए, दे शुड बी लाइसेंस्ड टू प्रैक्टिस। जब एक इंसान को लाइसेंस ही नहीं प्रैक्टिस का, उसको अंदाज़ा ही नहीं, वो सिर्फ सीना बसीना चलता आ रहा है, अगर उसने एक एल्डोमेट की गोली सीख भी ली है ना, वो डोजेज प्रॉपर नहीं दे सकेगा। बिल्कुल सही। तो जितनी उसको रिक्वायर्ड है पेशेंट को, वो नहीं मिल सकेगी। तो या तो फिर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा, या खुदा ना करे हाइपोटेंशन हो गई तो उसके अपने साइड इफेक्ट्स होंगे। तो दोनों सूरतों में ये डेंजरस है। क्योंकि देखिए डॉक्टर साहब, एक चीज़ इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस आती है ना, जो ड्रग आती है, उसकी जो डोजेज डिसाइड होती है वो बॉडी वेट के हिसाब से होती है। हम ये कहते हैं ना 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, 1 ग्राम, नहीं, ये 1 ग्राम नहीं है। ये 1 ग्राम बेसिकली डिसाइड हुआ हुआ है उस सेवेरिटी की बेसिस पे बॉडी वेट की। तो दाई को तो ये नहीं पता, जब तक कि वो पढ़ेगा नहीं कोई बंदा या उसे पता नहीं होगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये जो मेडिकेशन है, मेडिकेशन को अप्रोप्रिएट करने के लिए खुदा के लिए इन बच्चियों को या प्रेग्नेंट लेडीज़ को या लैक्टेटिंग मदर्स को हमेशा एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बजाय इसके कि इन डॉक्टर्स के लिए जो सो कॉल्ड है। बिल्कुल। अब मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ, आपने गायनी में पूछा कि ड्रग्स का मिसयूज़। सिंटोसिनॉन एक ऐसा टीका है जो लाइफ सेविंग हो जाता है। वो कैसे कि जब माँ डिलीवर होती है, हम उसको डिलीवरी के वक्त जैसे ही बेबी आउट होता है फ़ौरन लगा देते कि ब्लीडिंग कम हो। दाइयाँ क्या करती हैं, अच्छा हम इस सिंटोसिनॉन को इसलिए भी यूज़ करते हैं, ड्रिप में डाल के आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे देते हैं ताकि डिलीवरी स्पीड अप हो जाए, अच्छी कंट्रैक्शंस आए। दाइयाँ क्या करती हैं कि जो सिंटो गाय भैंसों को लगाई जाती है, जो कि स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा होती है, 100 टाइम्स ज़्यादा होती है, वो मरीज़ों को उठा के लगा देती हैं पेशेंट्स को। उससे क्या होता है, उनकी बच्चेदानी फट जाती है। और हमारे पास जब तक मरीज़ आता है वो हाथों में आया होता है। और लगाने का प्रोटोकॉल भी नहीं फॉलो करती होंगी, जो आप कह रही हैं कि स्लो रिलीज में लगाना है। लेकिन आपने भी जैसा बात की कि 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, तो जो गाय भैंसों को सिंटोसिनॉन लगनी है
اس کی ڈوزیج گرینیج میں ہوگی آگے. ہاں اس کی ڈوزیج اور ہے, جو انسانوں کو لگنی ہے اس کی اور ہے. ہم ڈرپ کے اندر ٹائٹریٹ کر کے آہستہ آہستہ دیتے ہیں, قطرہ قطرہ کاؤنٹ کر کے دیتے ہیں, تب کہیں جا وہی والی بات ہے نا, اس کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے. ہر آدمی کے ہاتھ میں آپ یہ ایٹم بم نہیں دے سکتے, لیکن یہ دیا ہوا ہے, انلکیلی دیا ہوا ہے.